week man. Si tu veux avoir accès à toutes mes rediffusions des films, animes, séries, tout se passe sur mon Patreon dans la description. 赤信号は止まれだ。本当にそんなこともわからない。どういう意味だ？簡単な理屈さ。赤と青の間に明確な境界線を示せなくたってドライバーは赤信号を無視しない。なぜなら無視すれば人を引き殺しかねないと分かってるから。Ouais, ouais, j'aime bien, c'est vrai. 赤信号で止まることくらいできるだろう。はあ？何が言いてえんだよ。問題は苦痛感覚の有無だ。アリやキャベツの意識について明確に分からなくても牛が苦痛を感じることは明確に分かるだろって言ってるんだよ。君の家の犬が苦痛を感じるようにね。オジー・フェイバーズ・ジュニア。それともまさか君の飼ってる犬は吊るされても切り刻まれても苦しまないとか信じてるの？てめえ。Il est bon, il est bon. Ok. Oh putain, direct. C'est l'école du singe. 相変わらず注目の的だね、チャーリーは。もういいでしょ二人とも。続きはディスカッションのクラスでやんなよ。おい、離せ。Il va porter plainte pour coups et blessures. 大丈夫？君もさ、私が口出すことじゃないかもだけど、もう少しほらやり方があるんじゃない？もっとこうポップにしたり、他の人のライフスタイルを否定しないようなさ。だって反感を買って主張を聞いてもらえなきゃ元も子もないわけだし。何それ？一体どうすれば奴隷主の反感を買わないように奴隷制に反対できるの？ Ah, tu peux rien dire, frère. Il l'a out. これはゲイル、君何やってるんだ？中庭の使用許可は取ってます。本当に？はい、現代アートのパフォーマンスをすると。アート？どこがだよ。政治的プロパガンダだぜ。軍の教育委員会に訴えてやる。Elle va te plaindre. とにかくゲイル、これは片付けて。後で指導室に来なさい。Il va péter un plomb, personne l'écoute. 行こう。うん。シャーリー！なぜ君はなぜそんなに無関心なふりができるんだ？なんて人間たちと仲良くなってしてるんだ！おい、暴れる！なんでヒューマンジ、君こそが進化論の生きた証拠で声なき動物たちの代弁者じゃなかったのか？チャーリー、唯一君だけが人と人以外の動物の間の真に架け橋となれる存在なのに。 Ah, il a une grosse responsabilité, les gars. なんでみんな僕以上の何かだと思うのかな。僕は何の代弁者でもない。 Ah, il veut rien ただの savoir. 一匹の動物。ただのチャーリーだよ。ゲイル、来なさい。おい、みんな授業に戻れ。自宅謹慎ね。困ったもんだな、ゲイルのやつも。そんなに落ち込むなよ。明日また俺がガツンと言ってやるから。でもあの子が訴えかけていること自体はそんなにおかしくないと思うの。学校でのやり方は間違ってたかもしれないけど、ゲイルは昔から内気で優しい子だったから、親の私たちだけでもなるべく分かろうとしてあげなきゃ。まああいつも少しは反省するだろう。もう明かり消すぞ。ええ、おやすみなさい。
いやあみんな調子はレッドピル Réunion de terroristes? いやビリーはいスージー今日はいつもより少ない配信遅れたからごめんよ親がなかなか解放してくれなくて Ah, il stream? じゃあ今週の活動報告をそんなことない元気さただ僕は自分の無力さに絶望してるってだけだよ Ah, lui, les gars, il me fait peur, hein. Il va faire une dinguerie au bahut. ありがとうでもパスカルの言葉を知ってる力なき正義は無力であり正義なき力は圧政だってやつ僕は無力 J'aime bien la す petite ぎて citation là. 人間による動物たちへの圧政を覆す力はないんだ君誰 Oh shit. Oh shit. Oh l'organisation. Aïe aïe aïe, ça va le recruter. Ya. Ah oui, tout est déjà prêt. Ah, on va faire un massacre. Mais ça, je le sentais arriver, lui. Hein. Il avait l'aura d'un mec qui part au lycée faire des dingueries. Le mec qui craque un peu. マックスさんその一体なぜ僕なんかのところへ私たちに何度もメールをくれたろう。君のウェブサイトも見せてもらったよ。素晴らしく啓発的な内容だね。いえ僕のしてきたことは所詮自己満足ですあのニューヨークの一件ではっきりと目が覚めました直接行動こそ正義を達成するための最も効果的な方法だとほう暴力を絶対悪のように言うことこそひどい偽善ですよなら独立戦争でイギリス相手に戦った建国の父たちは彼らはたくさん人を殺したから地獄に落ちるだろうなんて誰も言ってないのに君の言う通りだ。Il a trouvé sa pépite. まあしかし彼らのほとんどは黒人奴隷を所有していたからその可能性も否定しきれないな。いやつまり僕が言いたいのは未来の歴史家たちはあれをテロではなく正しい行為だったと判断するってことです歴史の正しい側にいるのは ALA であっておい何か用か。野菜スティックだけでいつまで居座るつもりだ。ここはレストランだぜ。飯を食わねえなら出てってくれ。オッケー、もう出るところだよ。顔覚えられたかもな。行こう。あすいませんその前にトイレにどうだい少佐、有望な新人だろ。理想に燃えた勇気ある典型的なルーキー兵だな。Ah ouais, ils l'ont 天 trouvé. 井 Hein. で血を見た途端に小便を漏らして動けなくなるのがあのタイプだ。役に立たん。Ah. お待たせしましたとりあえず行こうか。これから3人でお楽しみか。お楽しみとはまあ勝手にすりゃいいがこの辺をうろつくな黒人の匂いをOh! 一苦労だ What the fuck? おいあんた今なんてそりゃ失礼したね。ところで一つアドバイスだけど、あの看板愉快なレイニーがもてなす店ってあるけど愉快なレイシストのレイニーがもてなす店にするのはどうだろう。君好みの客以外は入ってこなくなると思うよ。白人の旦那。 Oh, il va le choquer. うせな今すぐ Oh, il va le choquer. その頭を吹っ飛ばされたくなきゃな。Ils vont tellement revenir le 縮み choquer. 上がってたなあいつら。 Oh, les FDP. Oh, il va tellement se faire sauter. Oh, il va tellement se faire sauter.
たく人使いの荒い女だ。 Aïe aïe aïe. Eh oui monsieur. Oh mon dieu, le sale qu'ils vont lui faire. 昼間の続きだけど、建国の英雄たちすら多くの Totalement 間違った mérité. 信念を抱いていた。多かれ少なかれ、みんな時代の制約の中で生きているわけだ。当時黒人奴隷を持つことは悪とは見なされていなかった。今のアメリカで動物を食べることと同じように。でもそれを正義は時代や文化によって変化すると思うのはよくある誤りだよ。Il va tellement le finir. 正確には正義は発見され認識されていくというべきなんだ。Je croisピンとこない。il va demander de le buter. じゃあ例えば自身も奴隷で奴隷たちを率いてローマと Bah, 戦った Spartacus c'était un putain de personnage, hein, frère. C'était quelqu'un. 彼の反乱は紀元前には悪だったが、現代はたまたま正しいと思われているだけなのか？ Ah ouais, le kidnapping. 違う。奴隷制への抵抗はそれ自体が普遍的な正義だ。ただ当時の人類が発見できていなかったというだけのこと。いやせ、悪かった。 Ouais, ils assument toujours leur tort ゲイル。 quand la justice arrive. Hein. そんな理屈は C'est ça le problème. 気休めさ。 C'est souvent quand c'est trop tard. 家畜に向かって君たちの命の権利は遠い未来にきっと発見されるはずだから今は納得して死んでくれと訴えたところで何の救いにもならない。だから君が彼らのために正義を下してくれ。今ここで。やめてくれ。頼むよ。病院に行ってくれ。誰にも言わないから。 Ah, il a vraiment fait le malin avec les pires personnes au monde. 僕ら Hein. が抱えている一番の問題は何だろう。それは当事者たる動物たち自身が決して連帯できず異議申し立てもできないことだよ。彼らはアニマルライブズマターとは叫べない。これは彼らの苦しみが真面目に受け止められてこなかった大きな理由の一つだ。 Aïe, aïe, oh, il dit tellement les termes. ではなく強い側だとしても正当性をアナウンスできなければ戦いそのものが不可能になる。 Putain. Ah, il parle vrai, hein. だからこそ僕らにはスパルタカスが必要なのさ。人の言語を操りかつ動物たちの声を代表して立ち上がれる唯一の特権を持ったリーダーが。チャーリーが Charlie, ouais. LA のリーダーに。そう、彼を目覚めさせられるのは君だけだ。レッドピル・ゲイリー。 Ça y est, il l'a eu, frère. Putain, il l'a bien retourné. Hein. Non, mais il a la classe, ce frère. Hein. Il a la classe, ce chien, frère. Ah, il est bon, un sacré leader. Hein. Où ça? Où ça? Ça va! Ça va! Merci pour le sub, Melvin. Merci, mon frère. Oh, shit! Oh, il a... バイバイ、愉快なレイニー。 Ah ouais, il a pris cher, hein. Ouais, les gars, le racisme, ça paye pas. Hein. Force à vous. Moi, je peux, mais pas vous. 本当にチェス覚えたばっかなのチャーリー。私ジュニア大会で代表になったことあるのに。
やば、もう行かなきゃ。チャーリー、また後でね。うん、また後で。Well. Oh putain, America. Oh America. Oh shit. Oh shit, c'est la merde. Oh putain les gars. チャーリー、机の上に乗ったら。Oh c'est horrible. Non, c'est un anime de taré, frère. Waouh. Putain, il a goûté à la mort une fois et le lendemain, frère, tout un lycée. C'est un putain de taré. Merci. Merci pour le sub, Ikemen. Anonymous. Merci mon bro. Putain, ça offre un sub en plein massacre. Merci. Tu me régales, merci beaucoup. 撃たれて負傷した生徒がいるとの情報あり、至急現場へ急行されたし。繰り返す。7番通りシュルーズ高校から銃声がしたとの情報。フィル、この学校って。Ah, pas que un coup de feu, les gars. Oh, c'est horrible, les gars. Et le dire qu'au States, je crois qu'il y en a un truc comme ça une fois par mois. マジかよ。警察のセキュリティアラートだ。シュルーズ高校でライフルを持った男が侵入して発砲。くそ、俺アラートのアプリ消しちゃってる。すぐに建物の外へ逃げるか、ドアをロックしてバリケードを作ってください。どうする？やばいって。落ち着いて、まず状況を。Évaluer quoi, frère? Putain, en plus, il en fait un stream. Waouh! Ah oui, en POV Call of. Oh, c'est un FDP. おい、こいつこっちの校舎に向かってないか。 Moi, je saute par la fenêtre. Troisième, moi je sais faisable. Je me nique une jambe. Subarashi, 全て順調だよ、レッドピル。改めて確認しよう。チャーリーは確実に君を止めに動く。彼の行動原理はとてもシンプルだ。観測範囲の苦痛と死を減らす。Putain, mais Charlie, c'est trop un bon frère. おそらく基本的にこれだけだ。その対象の種も善悪もチャーリーには関係ない。全ての個体はただの1としてカウントされる。大きく外れるのは自己防衛の必要に迫られた時だけ。これはイデオロギーやヒロイズムというより本能的な危害センサーと考える方が近い。相対すれば君は即座に無力化される。ライフルもお守り程度にしかならない。 Oh, c'est dingue. Non, les gars, c'est vraiment une dinguerie ce qui se passe. Ça, なら危害センサーを逆手に取ろう。Oh, c'est choquant, frère. そう、ゲイル。
君は何も過去の大量殺人者と殺害人数を競う必要はない。時間を稼げ。適度に瀕死の人間をばらまいて、そしてその間に世界へと声を届けるんだ。耳を塞いでいる連中に無数の声なき声を。そしてもう一つ、君にはやらなきゃならないことがあるよね。それは君にしかできない任務だ。Oh la pression les gars, c'est une dinguerie. Kami no Gokago. Wouah, l'épisode il est violent sa mère. Tarfoula les gars, putain. Eh frère, imagine la tension qu'on avait là. Imagine la tension qu'on a là, juste c'est un anime. Imagine en réalité frère, t'es dans une école, t'es dans un bâtiment, il y a une fusillade. Qu'est-ce que tu veux? Oh putain. Ne jamais montrer cet anime à un vegan. Ah non frère, c'est même pas question de ça là, je te jure c'est... Et ça aux US, ils ont ça chaque week-end Zarma. C'est ça le pays de la liberté. Mais c'est des malades frère. Et là-bas c'est pas interdit les armes, mais c'est des malades frère. Là-bas les armes tu peux... C'est des malades frère. Et il y a combien de fusillades par an aux States dans les écoles? Attends, je vais voir. L'année passée, il y en a eu 47. Ah non, 83. 83 frère. Je vais voir 2026. En tout cas, il y en a déjà une en 2026. Je crois plus d'une. Ah bah, il y en a beaucoup plus d'une, je crois. Eh les gars, mais c'est une dinguerie hein. Mais c'est comme ça que ça recrute frère hein. C'est comme ça les gars hein, qui recrutent hein. Les terroristes, peu importe ce qu'ils représentent, que ce soit des véganes, des religions, peu importe leur combat, c'est toujours comme ça hein. C'est toujours la même manière hein. Les réseaux, ils vont chercher des personnes qui sont repoussés par la société, t'as vu, des gens qui sont seuls, des gens qui ont leurs idéaux, des gens qui ont pas la force entre guillemets d'exprimer ce qu'ils veulent exprimer. C'est une dinguerie frère. Et ça a toujours été comme ça pour peu importe hein, peu importe quoi hein. Ça commence aussi en France avec des couteaux. L'insécurité ça permet de manipuler le peuple, c'est pour ça ils autorisent les armes hein. C'est trop du cul frère. Ça c'est une dinguerie quand même les gars. Mais aux States c'est des malades frère, je comprends pas d'où elle sort cette folie frère. Pour qu'il y ait eu plus de 80 fusillades l'année passée. L'année passée 80 frère. Ça veut dire il y en a combien par semaine? Ouais minimum un par semaine quoi. Ça veut dire minimum une fusillade dans les écoles par semaine. C'est une dinguerie frère. En France ça sert des étrangers pour l'insécurité. Putain. Sacré épisode hein. Épisode choquant les gars. Eh ben ça fait peur frère. Non mais c'est pas possible, tu le fais exprès. Même toi tu devrais savoir t'arrêter quand le signal passe au rouge. Et qu'est-ce que je dois comprendre? Ça me semble pourtant clair. L'interprétation de certains signaux est instinctive pour l'homme, comme le rouge et le vert. Au vert, on démarre, et au rouge, on s'arrête. Le rouge, c'est la limite à ne pas franchir, la potentielle mise en danger de soi ou d'autrui. Ouais, j'aime bien, c'est vrai. Même toi, tu es capable de comprendre une règle aussi élémentaire que ça. Je rêve où tu me traites de demeuré. Non, j'ai fait que répondre à ta provocation, c'est tout. Personne peut dire si un chou ou une fourmi ressent des émotions ou de la douleur. Alors qu'il suffit de regarder une vache ou n'importe quel autre mammifère pour voir qu'ils souffrent lorsqu'on leur fait du mal. Ils éprouvent de la joie, du bien-être, de la détresse et de la douleur. Tout comme ton chien, Ozzy Favors Jr. Ton précieux petit toutou. Imagine-le pendu par les pattes. Tu crois que ça lui ferait du bien qu'on le découpe en petits morceaux avant de le transformer en plat en sauce? Enfoiré! Il est bon. Ok. Oh putain, direct. C'est l'école du singe. Toujours là pour sauver la veuve et l'orphelin? Sacré Charlie. Ça suffit! Arrêtez tous les deux. Les débats, c'est pas dans la cour, c'est en classe et sans violence. Lâche-moi! Il va porter plainte pour coups et blessures. Tiens, ça va aller? Le prends pas mal. Je sais que ça me regarde pas et que j'ai pas de conseils à te donner. Mais t'as pas l'impression de t'y prendre de la mauvaise façon? Ta manière d'aborder le sujet est un peu rude. T'es trop cash, faudrait que t'essaies d'être plus ouvert si tu vois ce que je veux dire.
Si les gens se sentent attaqués, ils arrêteront de t'écouter. Et tous tes efforts n'auront servi à rien. Tu captes rien. Je ne suis pas là pour plaire. Pour info, l'abolition de l'esclavage ne s'est pas faite en devenant pote avec les esclavagistes. Ah, tu peux rien dire, frère. Lucie, c'est bon, Il l'a out. des professeurs. Qu'est-ce que... Gale, tu peux nous expliquer? On m'a donné l'autorisation de m'exprimer dans la cour. Dis, tu peux vérifier? Je suis dessus. On lui a donné l'autorisation de présenter un spectacle d'art moderne. Hein? De l'art? Ça c'est pas de l'art! C'est de la propagande politique! C'est pas normal, il faut prévenir le proviseur! Ouais, va te plaindre. Gale, qu'est-ce qui t'a pris? Enlève-moi tout ce bazar sur le champ. Et après, tu passeras me voir à mon bureau. Il va péter un plomb, personne l'écoute. Allez, viens, Lucie, on y va. D'accord. Charlie! Je te comprends pas! Tu peux pas fermer les yeux et faire celui qui est pas concerné! Les humains sont pas tes amis et le seront jamais! T'es pas l'un des leurs! Bon, maintenant ça suffit! Tu es... le Human Z. Le fruit de la théorie de l'évolution. Les animaux ne peuvent ni se défendre, ni s'exprimer, ni protester. Charlie! Tu es leur voix! Ils comptent sur toi! Tu dois assumer tes responsabilités! C'est toi, l'élu, celui qui relie l'homme à l'animal! Ah, il a une grosse responsabilité, les gars. Pourquoi faut-il que tout le monde voie ou attende de moi quelque chose d'extraordinaire? Je n'ai rien de spécial, je ne suis pas un porte-parole. Ah, il veut rien savoir. Je ne suis qu'une espèce parmi d'autres. Je ne suis rien de plus que Charlie. Gale, tu viens avec nous. Quant à vous, je veux que vous retourniez tous en classe. Gale file un mauvais coton. Exclu du lycée plusieurs jours, ça lui ressemble pas. Arrête de te faire du mauvais sang. Demain, j'aurai une petite discussion avec lui. Quand on y réfléchit, il n'a rien fait de grave en soi. C'est qu'un gamin avec des idéaux. Ce qui m'inquiète, c'est sa réaction au lycée, et ça lui ressemble pas d'être aussi violent. C'est un garçon sensible. Il est d'une nature timide et introvertie. En tant que parent, notre rôle est d'essayer de le comprendre et surtout d'être là pour lui. Cherche pas, c'est un ado. Il doit déjà regretter son excès de zèle. Allez chérie, viens te coucher. Oui, bonne nuit. Hey, salut. Vous avez la forme? Bienvenue à Réunion tous de sur Red terroristes? Pill Tunnel. Salut Billy. Coucou Suzy. On n'est pas nombreux aujourd'hui. Ouais. Faut dire que je me suis connecté hyper tard, désolé. Mes parents m'ont pris la tête toute la soirée. Ah, il stream? Alors, voilà le programme de la semaine. Non, non, ça va, t'inquiète. C'est juste que... je me sens impuissant. J'ai l'impression de me battre dans le vent et ça me désespère. Ah, lui, les gars, il me fait peur, hein. Il va faire une dinguerie au bahut. Merci, vous êtes top. Mais là, tout de suite, le premier truc qui me vient à l'esprit, c'est une citation de Blaise Pascal. La justice sans la force est impuissante, et la force sans la justice est tyrannique. Mes actions n'ont J'aime aucun bien la effet. petite citation, là. Les violences sur les animaux continuent, tout ça parce que j'ai pas le pouvoir de faire bouger les putains de choses. Ah, vous êtes qui, vous? Oh, shit. Oh, shit. Oh, l'organisation. Aïe, 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 ça va le recruter. Salut. Comment ça va, Gale? Ah oui, tout est déjà prêt. Red Pill en chair et en os. Ah, on va faire un massacre. Mais ça, je le sentais arriver, lui. Hein. Il avait le... Il avait l'aura d'un mec qui part au lycée faire des dingueries. Max. Le mec qui craque un peu. Max, qu'est-ce que vous attendez de moi? Et pourquoi êtes-vous venu me chercher? Suite à tes nombreuses invitations, nous sommes allés sur ton site. Et je dois t'avouer que ce qu'on a vu nous a beaucoup plu. On ne peut être qu'admiratif devant autant de clairvoyance. Ah, ça... j'étais persuadé que le choc des photos pourrait faire évoluer les consciences. Seulement, il y a eu l'attentat de New York et les répercussions ont été énormes. Ça m'a ouvert les yeux.
j'ai réalisé que l'action directe est le moyen le plus efficace d'obtenir justice. Ah oui? Il serait bien d'arrêter de se voiler la face. L'usage de la violence n'est pas forcément une mauvaise chose. Après tout, c'est en faisant couler le sang des Britanniques que les pères fondateurs se sont libérés de l'oppresseur. Personne n'est venu leur reprocher d'avoir tué pour gagner leur liberté. Lorsqu'il s'agit de survie, prendre une vie devient un droit. Tu as parfaitement raison. Il a trouvé sa pépite. Mais à une nuance près, nos très chers pères fondateurs étaient pour la plupart des esclavagistes. Alors j'espère qu'ils grillent tous en enfer. Oui, c'est vrai, mais ce que je voulais dire, c'est qu'un jour il sera écrit dans tous les livres d'histoire que l'attentat à la bombe de New York était un acte libérateur et héroïque. La Hela sera pour tous synonyme de libération et non d'oppression. Hé Qu'est-ce qu'il y a? Y a un problème? Vous allez mettre combien de temps pour les bouffer, vos carottes? C'est un restaurant ici, pas un squat. Alors si vous commandez rien d'autre, vous libérez la table. Très bien. On allait justement partir. Ah! Je le sens pas, je crois qu'il nous a reconnus. On se casse. Si vous le permettez, je vais d'abord aller aux toilettes. T'en dis quoi, Major? Le gamin pourrait faire une bonne recrue? Je sais pas trop. Idéaliste veut pas forcément dire efficace. On en a déjà recruté des ouais, ils l'ont trouvé. Ils sont tous plein de bonne volonté, mais une fois sur le terrain, c'est la merde. Ils se pissent dessus à la première goutte de sang. Je te jure, des vrais boulets. Ah. Désolé, je vous ai fait attendre. C'est rien. Allez, on y va. Ouais, c'est ça. Amusez-vous bien, les filles. Je suis pas sûr d'avoir bien entendu. Je suis ouvert, chacun fait ce qu'il veut. Mais les gens comme vous, j'en veux pas ici. Et y a rien à faire, les négros, je peux vraiment pas les blairer. What the fuck? Espèce de sale raciste homophobe, retirez ce que... Désolé si notre présence vous a incommodé. J'aurais une proposition à vous faire à ce sujet. Au lieu d'écrire à l'entrée « Le restaurant où le sympathique Rainy ne manquera pas de vous divertir », pourquoi ne pas le remplacer par « Le restaurant où le gros raciste Rainy ne manquera pas de vous divertir ». Au moins le message sera clair pour tout le monde et vous n'aurez que la clientèle désirée. Pas un noir, que des blancs. Oh, il va le choquer. C'est bon, ça suffit. Allez, cassez-vous. Oh, il va le choquer. Sinon, je vous explose le crâne à la chevrotine. Ils vont tellement revenir le choquer. Une belle trouille, t'es le meilleur. Oh, les FDP. Oh, il va tellement se faire sauter. Oh, il va tellement se faire sauter. Vieille rombière. Va falloir que je lui explique que je suis pas son kleps. Aïe aïe aïe. Eh oui, monsieur. Oh mon dieu, le sale qu'ils vont lui faire. Pour en revenir à notre conversation de tout à l'heure, si aujourd'hui les pères fondateurs avaient commis les mêmes actions, totalement ils mérité, seraient sévèrement jugés pour leurs actes. C'est comme ça, les mentalités évoluent. Malheureusement, chaque époque est marquée par son triste lot de dérives. Lors de la guerre d'indépendance, posséder des esclaves n'avait rien de répréhensible puisque réservé à l'élite. Tout comme tuer des animaux pour manger leur viande ne choque personne aujourd'hui. Comme je l'ai dit, les mentalités évoluent. Toutes les cultures finissent par apprendre de leurs erreurs. Comme le bon vin, elles se bonifient avec le temps. Il va tellement le finir. Mais pourquoi attendre une prise de conscience collective quand il est possible d'agir en temps réel? Je crois il va... Un exemple plus il va demander de le buter. On connaît tous l'histoire de Spartacus, le gladiateur qui a défié Rome à la tête d'une armée d'esclaves. Spartacus c'était un putain de personnage, hein, frère. C'était quelqu'un. Il mettait en péril l'ordre et la stabilité de la société romaine. Est-ce cruel que pour nous, cet homme soit devenu un héros alors qu'il a fait couler le sang? Ah ouais, le kidnapping. Bien sûr que non. Vouloir combattre pour abolir l'esclavage ou toutes les formes de maltraitance n'est que justice. Les esprits finissent toujours par s'éveiller, il faut juste le temps que la prise de conscience collective se fasse. Pardon! Me tuez pas! Ouais, Désolé ils assument toujours leur tort quand la justice arrive. Hein. Il arrive un moment où c'est ça le problème. n'a que trop duré, où l'inacceptable c'est souvent quand c'est trop tard. Comme pour ces animaux alignés dans les abattoirs, destinés à être abattus le lendemain. Crois-moi, ils ne seront pas sauvés par des idéaux ou par une soi-disant justice rendue dans un avenir aussi lointain qu'hypothétique. C'est à toi d'agir.
C'est à toi de leur rendre justice. Ici et maintenant. Non, me faites pas de mal, non! Je vous en supplie! Déposez-moi à l'hôpital! Je parlerai de vous à personne! Ah, il a vraiment fait le malin avec les pires personnes au monde. Quel est le principal obstacle qui nous empêche de mener à bien notre révolution? Quoi? Les animaux eux-mêmes, ils ne peuvent ni pleurer, ni se révolter, ni s'exprimer. Ils ne peuvent pas crier que leur vie aussi a de l'importance. En partant de là, s'applique la règle du « qui ne dit mot consent ». S'ils pouvaient s'exprimer, l'opinion publique ne pourrait pas faire la sourde oreille et leur souffrance serait déjà prise au sérieux depuis longtemps. Aïe, aïe, Parfois, oh, il pour dit gagner tellement une les guerre, termes. il vaut mieux compter sur sa force de frappe que sur la justice. Mais les animaux sont trop faibles pour ça. Ils sont destinés à rester les victimes de l'homme. Putain. Ah, il parle vrai, hein. La libération ne viendra que par le combat. Il nous faut notre Spartacus. Un leader de la cause animale qui sera capable de faire lever les foules. Un leader à l'apparence unique, l'emblème de la rencontre de l'homme et de l'animal. Charlie, Charlie, ouais. vous voulez que Charlie prenne la tête de là et là? Red Pill, c'est la pilule rouge, le choix de la vérité, même si elle est douloureuse. Honore ton pseudo et montre à Charlie la voie de la vérité. Ça, il l'a eu, frère. Putain, il l'a bien retourné. Hein. Non, mais il a la classe, ce frère. Hein. Il a la classe, ce chien, frère. Ah, il est bon, un sacré leader. Hein. Ça va! Ça va! Merci pour le sub, Melvin. Merci, mon frère. Oh, shit! Oh, il a... Salut, le sympathique Rainy. Ah ouais, il a pris cher, hein. Ouais, les gars, le racisme, ça paye pas. Hein. Force à vous. Moi, je peux, mais pas vous. T'es hyper fort pour un débutant. Moi, ça fait des années que j'y joue. J'ai même fait les championnats juniors et tu me bats déjà. Oh non, mince, c'est déjà l'heure. J'y vais. À tout à l'heure. Ouais, à plus. Well. Oh putain, America. Oh America. Oh shit. Hein? Tu fais quoi? Oh shit, c'est la merde. Oh putain les gars. Hé Charlie, qu'est-ce que tu fais sur ta table? Cours vite, il va nous tuer! Oh c'est horrible. Non, c'est un anime de taré, frère. Waouh. Putain, il a goûté à la mort une fois et le lendemain, frère, tout un lycée. C'est un putain de taré. Merci. Merci pour le sub, Ikimin. Anonymous. Merci, mon bro. Putain, ça offre un sub en plein Génial, massacre. Ça commence enfin. Merci. C'est parfait. T'arrêtes pas, la vidéo est diffusée en direct. À toutes les unités, coup de feu signalé dans l'enceinte du lycée Shrewsville sur la Tu me 7e régales, merci avenue. beaucoup. On me rapporte que plusieurs élèves ont été gravement blessés. Rendez-vous immédiatement sur les lieux. Je répète, coup de feu dans l'enceinte du lycée Shrewsville sur la 7e avenue. Philippe, c'est le lycée du Humanzy. C'était quoi ça?
J'ai entendu des coups de feu. Mais non, c'était des pétards. Bah, pas que un coup de feu, les gars. Si, je suis sûre que c'est des coups de feu. Oh, c'est horrible, les gars. Et dire qu'au States, je crois qu'il y en a un truc comme ça une fois par mois. Le truc de dingue! C'est un message d'alerte de la police. Un individu est entré dans le lycée de Shrewsville armé d'un fusil et a ouvert le feu. Fais voir, comme un con, j'ai supprimé l'appli de mon portable. C'est écrit, si vous le pouvez, sortez de l'établissement ou enfermez-vous dans les classes en bloquant les portes. Qu'est-ce qu'on fait? C'est un truc de dingue. Gardez votre calme. On doit d'abord s'assurer que tout C'est va. le tueur. Évaluer quoi, frère? Il est en train de se filmer, c'est un vrai carnage. Putain, en plus, il en fait un stream. Wow. Il est vraiment dans le lycée, putain, ça craint. Ah oui, en POV Call of. Oh, c'est un FDP. Je veux pas mourir. Oh putain, vous avez vu où il est? Il va droit vers Moi, nous. je saute par la fenêtre. Viens, on passe par la fenêtre. T'as pas plus con comme Troisième. on est au Je suis très faisable. Écoutez, le Je tueur me nique sera une bientôt jambe. là. Faut surtout pas sortir, faut bloquer la porte. Eh non, revenez. J'ai peur. C'est lui. Il est déjà là. Ouais, fantastique. J'adore quand un plan se déroule comme prévu. Red Pill, dernière mise au point. Charlie va se pointer d'un instant à l'autre pour t'arrêter. Il agit de façon instinctive, la souffrance lui est insupportable. Il fera tout pour t'empêcher de tuer ou de blesser ses petits camarades. Ah mais Charlie c'est trop un bon frère. Il est aussi exceptionnel que basique. Il ne fait aucune distinction entre l'homme et l'animal, puisque pour lui, chaque être est unique. Il éprouve un profond respect pour la vie et il est fermement opposé à toute forme de violence. Il a un instinct protecteur hyper développé. Seul l'instinct de survie peut le pousser à la violence. Il n'agit ni par idéologie, ni par héroïsme. Tout en lui est instinctif. Dès qu'il y a un danger, il est alerté par son sixième sens. Quand il sera devant toi, prépare-toi. Il t'identifiera comme une menace à maîtriser. Il te désarmera à la vitesse de l'éclair. Oh c'est dingue. Non les gars c'est vraiment une dinguerie ce qui se passe. À nous de retourner ce fameux sixième sens contre lui. Maman. Oh c'est choquant frère. Je veux pas mourir. Gale, écoute bien ce que je vais te dire. C'est pas un concours. L'objectif n'est pas de faire le maximum de morts. Au contraire, gagne du temps. N'achève pas tes proies, laisse-les agonisantes sur le sol. Fais en sorte que le monde entier assiste à leur supplice. Que leurs cris de douleur éveillent les consciences sur les violences faites aux animaux. Une fois que tous seront à terre, n'oublie pas la dernière étape de ta mission. Celle que toi seul peux accomplir. Oh la pression les gars, c'est une dinguerie. Pitié, non. Tirez pas. Maman. Que Dieu te bénisse. Wouah, l'épisode il est violent sa mère. Tarfoula les gars, putain. Eh frère, imagine la tension qu'on avait là. Imagine la tension qu'on a là, juste c'est un anime. Imagine en réalité frère, t'es dans une école, t'es dans un bâtiment, il y a une fusillade. Qu'est-ce que tu veux? Oh putain. Ne jamais montrer cet anime à un vegan. Ah non frère, c'est même pas question de ça là, je te jure c'est... Et ça aux US, ils ont ça chaque week-end Zarma. C'est ça le pays de la liberté. Mais c'est des malades frère. Et là-bas c'est pas interdit les armes, mais c'est des malades frère. Là-bas les armes tu peux... C'est des malades frère. Et il y a combien de fusillades par an aux States dans les écoles? Attends je vais voir. L'année passée il y en a eu 47. Ah non 83. 83 frère. Je vais voir 2026. En tout cas il y en a déjà une en 2026. Je crois plus d'une. Ah bah il y en a beaucoup plus d'une je crois. Eh les gars, mais
C'est une dinguerie, hein. Mais c'est comme ça que ça recrute, frère. Hein. C'est comme ça, les gars, hein, qui recrutent. Hein. Les terroristes, peu importe ce qu'ils représentent, que ce soit des végans, des religions, peu importe leur combat, c'est toujours comme ça. Hein. C'est toujours la même manière. Hein. Les réseaux, ils vont chercher des personnes qui sont repoussées par la société. T'as vu? Des gens qui sont seuls, des gens qui ont leurs idéaux, des gens qui n'ont pas la force, entre guillemets, d'exprimer ce qu'ils veulent exprimer. C'est une dinguerie, frère. Et ça a toujours été comme ça, pour peu importe. Hein. Peu importe quoi. Hein. Ça commence aussi en France avec des couteaux. L'insécurité, ça permet de manipuler le peuple. C'est pour ça qu'ils autorisent les armes. Hein. Des trous du cul, frère. Ça, c'est une dinguerie quand même, les gars. Mais aux States, c'est des malades, frère. Je comprends pas d'où elle sort cette folie, frère. Alors qu'il y a eu plus de 80 fusillades l'année passée. L'année passée, 80, frère. Ça veut dire, il y en a combien par semaine? Ouais, minimum 1 par semaine, quoi. Ça veut dire minimum une fusillade dans les écoles par semaine. C'est une dinguerie, frère. En France, ça sert des étrangers pour l'insécurité. Putain. Sacré épisode, hein. Épisode choquant, les gars. Eh ben, ça fait peur, frère. Hein.